नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। रामचंद्र राव यांच्या पत्रावर मंत्री पोन्नम यांनी टीका। ते म्हणतात की मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे हास्यास्पद आहे। जिल्ह्यात पहिल्या एकादशीचे उत्सव, भक्तांनी भरलेले मंदिरे। प्रजासेवा भवनामध्ये उत्सवाचे वातावरण, जाती संघटनेच्या प्रतिनिधींनी भरलेले प्रचार कार्यालय। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रत्येक संघटनेला 5 लाख दराने कार्यवाहीच्या प्रती दिल्या। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी या घटनेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले। भाजप प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना लिहिलेले पत्र, केंद्राकडून 1 रुपयाचे बिल मिळाल्यानंतर त्यांनी ही पत्रही लिहिले की विचित्र असल्याचे ते म्हणाले। केंद्रातील मोदी सरकारचे अपयश काय आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। ते म्हणाले की 11 वर्षापासून केंद्रामध्ये सत्तेत असलेले मोदी सरकार देशातील जनतेला गंभीरपणे फसवत आहे। निवडणुकीत दिलेले मुख्य आश्वासनाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलेले आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। भाजपने आश्वासन देणे, जातीय द्वेष पसरवणे आणि खोटेपणा पसरवणे याशिवाय काहीही केले नाही असा आरोपही ते केला। तर ते म्हणाले की भाजप नेत्यांचे शेतकरी, तरुण, महिला, गरीब, SC, ST, BC आणि अल्पसंख्याक समुदायांना फसवण्याचा इतिहास आहे। गेल्या 11 वर्षामध्ये केंद्रातून या तेलंगणामध्ये 1ही रुपया आलेला नाही आणि ते म्हणाले की भाजपचा सर्व वर्गांना फसवण्याचा इतिहास आहे। माजी मंत्री KTR यांच्या मनातून बाहेर बोलत आहे असे TPCCचे सरचिटणीस गज्जेला कंठम म्हणाले। जर KCR तेलंगणाच्या सार्वजनिक प्रश्नांबद्दल प्रामाणिक असतील तर त्यांनी विधानसभेच्या या अधिवेशनामध्ये बोलले पाहिजे। ते संतापले आणि ते म्हणाले की KTR हे रस्त्यावर चर्चा करण्यासाठी आमदार किंवा सरपंच आहे आणि KTR यांनी असे म्हणणे हे हास्यास्पद आहे। रेवंत रेड्डी यांच्याकडे KTRवर टीका करण्याची पातळी नाही आणि दुर्बल शेखर म्हणाले की हे KCR प्रत्युत्तर या दुबईच्या पातळीवर आहेत कारण त्यांनी पासपोर्टमध्ये अनियमितता केली। गज्जेला कंठम यांनी टीका केली की KTR किंवा KCR या दोघांकडेही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावर टीका करण्याची पातळी नाही। ఎర్రగడ్డకు ఎన్న చూయించుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుందని చెప్పి మరి మాజీ మంత్రివర్యులు KTR గారికి నేను సూచిస్తున్నా। దేనిలలో ఎంతమంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించారో అది ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి। ఎంత దోపిడీ జరిగిందో కూడా అవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి। అందుకోసమే మా ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలను గుర్తు చేస్తున్నాం। ఇయలో దేశ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు గాని ఇక్కడ KCR గారు గాని చర్చకు సిద్ధమే, వాస్తవాలు మాట్లాడుకుందాము అని చెప్పడం జరిగింది। అంటే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మాట్లాడుకోవాలి। అది KCR గారు స్పీకర్కు లేఖ రాసి ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి స్పీకర్కు లేఖ రాసి స్పీకర్ దాన్ని ఆమోదించినాక తర్వాత స్పీకర్ గారు సమావేశం ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తారని డేట్ డిక్లేర్ చేస్తారు। అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడుకుందాం, దాంట్లో చర్చించుదాం రమ్మని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు। అది ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడు KTR కాదు, మరి హరీష్ రావు కాదు। మరి మీరు ఎందుకు తొందరపడి మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాలేదు। ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడు KCR కాబట్టి KCR అసెంబ్లీకి వచ్చి అసెంబ్లీలో చర్చ జరగాలి। మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా ముఖ్యమంత్రి ఆ పని కూడా చేస్తలేడు కదా, మీరు రండి చర్చిద్దాం అసెంబ్లీ వేదిక అని చెప్తున్నాడు। ఇక KTR ఏమంటున్నాడు, సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో అక్కడ చర్చిద్దాం, లేకుంటే ఇంకో గల్లీలో చర్చిద్దాం। అది వేదిక కాదు కదా। తెలంగాణ ప్రజలు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నది ఎందుకోసము? KTR గారు నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నది ఎందుకోసము? నీ కోట్లేసి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నది ఎందుకోసము? అసెంబ్లీకి పోయి అసెంబ్లీలో ప్రజల గురించి అంటే మా కాన్స్టిట్యూన్సీ ప్రజల గురించి, రాష్ట్ర ప్రజల గురించి చర్చించమని మాట్లాడాలని చెప్పి ఎన్నుకున్నారు। కానీ సోమాజిగూడలో కూర్చుండి రోడ్డు మీద కూర్చుండి చర్చించమని చెప్పలే। రోడ్డు మీద ప్రజలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు చర్చిస్తారు। గ్రామంలో సర్పంచులు ఉన్నారు, అక్కడ చర్చిస్తారు। మరి నువ్వు సర్పంచ్ వా చెప్పు, లేకుంటే జడిపడి శివ చెప్పు।
అట్లయితే మా జడ్పీ చైర్మనో లేకుంటే అక్కడ లోకల్ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేనో వచ్చి మాట్లాడతాడు. అవగాహన లేకుండా మాట్లాడడం ఎట్లా? అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ స్థాయి లేదు, కేసీఆర్తో మాట్లాడే స్థాయి లేదు, కేసీఆర్తో మాట్లాడేటువంటి స్థాయి కాదు అని పదే పదే మాట్లాడుతున్నాడు. ఏ స్థాయి నాకు చెప్పుండయా జర మీ మీడియా ద్వారా అడుగుతున్నా. ఏం స్థాయి? స్థాయి అంటే ఏంటో ఒక్కసారి గుర్తు చేయి, మేము కూడా మేము గుర్తు చేస్తాం. ఏంటి కేసీఆర్ గారికి ఉన్న స్థాయి ఏంటిదో చెప్పుకుంటారా? ఏ స్థాయి కావాలా మీ కేసీఆర్ గారికి ఏ స్థాయి ఉన్నది? మా ముఖ్యమంత్రి గారికి స్థాయి లేదని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఒక్క ముఖ్యమంత్రిని గౌరవించేటువంటి పద్ధతి కూడా నీకు తెలియదు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తండ్రి లాంటి వాడు, ముఖ్యమంత్రిని కూడా గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి నీకు తెలియదు. ముఖ్యమంత్రికి ఆ స్థాయి లేకపోతే మరి ఎవరికి స్థాయి ఉన్నది? అంటే మీరు ఆ కేసీఆర్ గురించి చెప్పాలా? ఏమన్నా కేసీఆర్ ఏమన్నా రాజా లేకుంటే దేశ ప్రధానమంత్రిరా? ఏంటిది? ఏ స్థాయి కావాలా మీకు? కేసీఆర్ స్థాయి ఏంది మరి నేను అడుగుతున్నా. కేసీఆర్ స్థాయి ఏదో చెప్పు. కేసీఆర్ స్థాయి కేసీఆర్తో చర్చించే స్థాయి కాదు ముఖ్యమంత్రి అని మాట్లాడుతున్నావు. కేసీఆర్ ఏంటిది గుర్తు వేయమంటవా? గతంలో కేసీఆర్ ఏంటిది? దుబాయ్ ఫైరోగులు చేశాడు. గుర్తు చేస్తున్నా నేను. దుబాయ్ ఫైరోగుదారు దుబాయ్కి వందల మందిని ఎస్సీలను, ఎస్టీలను, చిన్న కులాలను, బీసీలను దుబాయ్కి పంపిస్తని ఫైరోగులు చేశాడు. వందలాది మందిని ఫైరోగులు చేసి వాళ్ళు కాయ కష్టం చేసి 100, 200, 10,000, 20,000 తీసుకొచ్చి ఇస్తే వాళ్ళను కూడా మోసం చేశాడు. దుబాయ్కి पंपले. इगो ఇది మీ కేసీఆర్ స్థాయి, మీ తండ్రి స్థాయి. काँग्रेस सरकारने जात संघटनाच्या पाठीशी उभे राहून अनेक जात संघटनाच्या सामुदायिक सभागृहाच्या या बांधकामासाठी आणि मूलभूत सुविधांच्या या तरतुदीसाठी निधी मंजूर केलेला आहे. मतदारसंघाच्या विकासासाठी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना विशेष विकास निधीतून तरतूद. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मतदारसंघातील 10 जात संघटनांसाठी प्रत्येकी 5 लाख रुपये वाटप करण्यात आलेले आहे आणि प्रत्येकासाठी 50 लाख रुपये वाटप करण्यात आलेले आहे. ఆదివారం ఆయా సంఘాల నాయకులకు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రజాసేవా భవన్లో ప్రొసీడింగ్ కాపీలు అందించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే లక్ష్యంగా పనిచేస్తోందని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. పేదలు, బడుగు, బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తోందని గుర్తు చేశారు. ఈ నిధులు మంజూరు కావడంలో గత ఇన్ఛార్జి మంత్రి సీతక్క, ప్రస్తుత జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు కృషి ఎంతో ఉందని పేర్కొన్నారు. వారి సహకారంతో మరిన్ని అభివృద్ధి పనులు చేపడతామని భరోసా ఇచ్చారు. ఈరోజు కుల సంఘాలకు, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సోదరుల యొక్క సంఘ భవనాలకు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదం వలన మొన్నటి వరకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి సీతక్క గారు, ఈ రోజు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఆశీర్వాదంతో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న నేను కుల సంఘాల భవనాల కోసం, అన్ని సర్వ కులాల అభివృద్ధి కోసం ఈరోజు నేను అనేక కుల సంఘాలకు 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున వారి సంఘ భవనాల అభివృద్ధి కోసం నిధుల్ని ప్రొసీడింగ్ కాపీలను అందజేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్ల చేతి వృత్తులు, ఎస్టీ సోదరులు, బీసీ సోదరులు, ఎస్టీ సోదరులు, మైనారిటీ సోదరులు వీరందరూ కూడా అత్యంత పేదరికంలో మగ్గుతున్నారు. వీరందరూ కూడా అనేక రకాల వారి కుల వృత్తులన్నీ కూడా పోయి ఈరోజు వ్యవసాయం పనులు కానీ లేదంటే అనేక కర్మాగారాల్లో కార్మికులుగా, కర్షకులుగా పనిచేస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా కుల సంఘం భవనాలకి ఈరోజు ప్రొసీడింగ్ కాపీలను అందజేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ కుల సంఘం భవనాలలో వాళ్ళు హాస్టలే కడతారు లేదా భోజన వసతి సదుపాయాలు వాళ్ళ కుల సంఘం ప్రజలకి అందిస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కులం యొక్క ప్రోద్బలం, వారి సామాజిక వర్గం యొక్క ప్రోద్బలంతో వాళ్ళ సామాజిక వర్గంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు, పేద పిల్లలు, బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలు చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల మొన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 60,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది. దాంట్లో 75% పైగా ఉద్యోగాలు ఎస్సీ సోదరులకి, బీసీ సోదరులకి, ఎస్టీ సోదరులకి, మైనార్టీ సోదరులకి దక్కడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళు చదువుకునేటువంటి హాస్టల్ భవనాలు లాంటివి నిర్మించుకోవాలని, లేదంటే చిన్న చిన్న ఫంక్షనాల నిర్మాణం కోసం వాడాలని, వారి కుల సామాజిక వర్గం మరింత ఉన్నతి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. మీ అందరికీ కూడా మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న కొడుకుగా మీకు నిరంతరం మీ కష్టకాలంలో అండగా ఉండే విధంగా నేను నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అన్ని సర్వేజన సుఖినో భవంతు, అందరూ బాగుండాలా, శ్రీ సంపదలు, అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖ సంతోషాలతో, ఆయుర ఆరోగ్యాలతో మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను.
కమ్యూనిటీ హాల్లో చేపట్టనున్న వివిధ అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నుంచి ప్రొసీడింగ్ కాపీలు అందుకున్న ఆయా కుల సంఘాల నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుల సంఘాల అభ్యున్నతి కోసం నిధులు మంజూరు చేయడం హర్షణీయమన్నారు. ఇందుకు కృషి చేసిన కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ కమ్యూనిటీ అభివృద్ధికి 5 లక్షలు కేటాయించినందుకు ప్రభుత్వానికి కృషి చేసిన అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మున్నూరు కాపు సంఘం అధ్యక్షులు కాళ్ల విఠల్. నియోజకవర్గంలో తమది అతిపెద్ద జనాభా కలిగిన సామాజిక వర్గమని, తమకు మరిన్ని నిధులు కావాలని కోరారు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ద్వారా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చినటువంటి SDF నిధులలో మా మున్నూరు కాపు సంఘానికి 5 లక్షలు డెవలప్మెంట్ కోసం కేటాయించడం జరిగింది. మరి మా జనాభా ప్రాతిపదికన 45,000 ఓట్లు, 80,000 జనాభా ఉంటే 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇది ఏ కోశాన మాకు సరిపోదు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో నిధులు ఇవ్వాలని మరి ప్రభుత్వ అధినేత అయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి తరపున కోరడం జరుగుతున్నది. మరి రానున్న రోజుల్లో కూడా మా అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ మరి ఇప్పుడు ఇచ్చిన 5 లక్షలకు మేము సంతోషపడుతున్నాము. కానీ తక్కువైనని చెప్పి మాకు కొంచెం బాధ. మా జనాభా ప్రాతిపదికన ఒక ఆదిలాబాద్లోనే 45,000 ఓట్లు ఉన్నాయంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. మరి రానున్న రోజుల్లో కూడా మా జనాభా ప్రాతిపదికన ఏది వడ్డన చేసినా మాకు ఆ విధంగానే వడ్డన చేయాలి. రెడ్డి పేరుకు అగ్రవర్ణ కులమైనప్పటికీ అందులోనూ నిరుపేదలు ఉన్నారన్నారు. వారి మంచి భవిష్యత్తుకు విద్యా వసతి కోసం హాస్టల్ భవనంలో డైనింగ్ హాల్ నిర్మాణం కోసం మంజూరైన నిధులు వెచ్చిస్తామని హాస్టల్ నిర్వహణ అధ్యక్షులు నారాయణ రెడ్డి తెలిపారు. ఇందుకోసం కృషి చేసిన అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రజా దర్బార్ నిర్వహిస్తూ అన్ని కులాలతో సమానంగా అగ్రకులమయ్యే పేరు ఒకే మేము రెడ్డిలం, కానీ మా దాంట్లో కూడా పేదలు చాలామంది ఉన్నారు. ఆటో నడుపుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, కార్ డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి నిరుపేద రెడ్డిలకు జిల్లా కేంద్రంలో హాస్టల్ నిర్వహిస్తూ దాని అభివృద్ధి కోసం మరి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ మమ్మల్ని 5 లక్షలు ఇచ్చి మరి దాని అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతూ మరి కాంగ్రెస్ జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా, అలాగే కాంగ్రెస్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కృష్ణారావు గారికి కూడా మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ముదిరాజ్ సంఘ భవన అభివృద్ధికి SDF నిధుల కింద 5 లక్షలు మంజూరు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి నిధుల విడుదలలో కృషి చేసిన అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానన్నారు సంఘం అధ్యక్షులు శివయ్య. ముదిరాజ్ సంఘ భవన అభివృద్ధి కోసం SDF కింద 5 లక్షల నిధుల సంబంధించి ప్రొసీడింగ్ కాపీని అందజేసిన ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి శ్రీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ముదిరాజ్ సంఘ సభ్యుల తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఏదైతే మా అభివృద్ధి కోసం మీరు కృషి చేస్తున్నారో తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో ముదిరాజులందరూ కూడా మీ వెంట ఉండి నడుస్తారని ఈ సందర్భంగా నా వ్యక్తిగతంగా మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముదిరాజులకు ఇచ్చిన అనేక హామీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తుంది. తప్పకుండా ముదిరాజులకు మీరు చేయూతను అందిస్తారని ఈ సందర్భంగా మేము ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. తమ సామాజిక వర్గమైన రజక సంఘంతో పాటు బీసీలలోని మరికొన్ని కుల సంఘాల అభివృద్ధికి 5 లక్షల చొప్పున నిధులు కేటాయించినందుకు రజక సంఘం నాయకులు, జిల్లా బీసీ సంఘం అధ్యక్షులు చిక్కాల దత్తు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మరి అన్ని సంఘాలకు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లాలు ఉన్నాయి సంఘాలు, కాబట్టి ఇంకా కొన్ని సంఘాలు వేసి చూస్తున్నాయి సార్. మరి ఆ సంఘాలకు కూడా ఒక 5 లక్షలు ఇస్తే వాళ్ళు కూడా తృప్తి పడతారు సార్. అటు ఎస్టీ సామాజిక వర్గంలోని బంజారా కులస్తులు తమ కుల సంఘానికి 5 లక్షలు కేటాయించినందుకు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు మాకు గౌరవనీయులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి నుంచి మాకు మా బంజారా భవనానికి 5 లక్షల రూపాయలు ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మా బంజారా సంఘం తరపు నుంచి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, తర్వాత ఇక్కడ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. మా బంజారా ఆదివాసీ మొత్తం ఈ కార్యక్రమానికి మరి 5 లక్షలు మాకు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో నేను సైతం ముందుంటానని మా
యువ నాయకుడు బంజారా భవనానికి 5 లక్షలు మంజూరు చేసినందుకు మా బంజారా కమ్యూనిటీ నుంచి హర్ష వ్యక్తం చేస్తూ వారికి ప్రత్యేకంగా మేము మీ వెంట అండగా ఉంటామని, మీకు సహకరిస్తామని, మీకు ఎమ్మెల్యే, మీకు అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ స్థాయిలో మీకు పంపిస్తామని మేము కంకణం కడుతూ ఈరోజు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మరోవైపు ఎస్సీ సామాజిక వర్గమైన మాల సంఘాల నాయకులు తమ కుల సంఘానికి ఎస్డీఎఫ్ నిధులలో 5 లక్షలు కేటాయించినందుకు అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామన్నారు. ఈరోజు మన కంది శ్రీనివాస ఆఫీస్ క్యాంప్ ఆఫీస్లో అన్ని కుల సంఘాలతో పాటు మాల సంఘాల సభ్యులు కూడా కంపౌండ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ గుర్తగా 5 లక్షలు ఇచ్చినందుకు శ్రీరన్న గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగంలో భాగంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రాజ్యాంగం రక్షించడానికి కంకణం పట్టుకొని దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రోగ్రాంలు చేయడం, రాజ్యాంగంలో సవరణ చేస్తున్నటువంటి పార్టీలకు ముందుకు విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్ళడం మాల సంక్షేమ సంఘంగా మేము చాలా గర్విస్తున్నాం. దానికి ముందుకి మీరు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము. సీఎం గురించి చెప్పాలంటే పార్టీ ఒక అంటే పార్టీ కాకుండా కూడా ఇప్పుడైతే పార్టీ తనకు అండగా ఉంది. తన వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి చెప్పాలంటే అంటే మొదట ఏ పార్టీ అండదండ లేకుండా కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. వాళ్లకు చేతనైనంత ప్రయత్నం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి జిల్లాలో అన్ని మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అందరూ ఎమ్మెల్యేల కంటే కూడా అందరూ రాజకీయ నాయకుల కంటే కూడా ముందుండి ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు తన నాయకత్వంలో. అటు ఎస్సీ సామాజిక వర్గంలోని మాదిగ సంఘాల నాయకులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బంధువులే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, మిగతా గ్రామాల నుంచి, పట్టణం నుంచి విచ్చేసినటువంటి అక్క చెల్లెమ్మలకు, సోదరులందరికీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి మా యొక్క సంఘం తరఫున మరొకసారి 5 లక్షల ప్రతినిధి ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఒకటే సార్, అన్ని కులాలకు విద్యాపరంగా అన్ని కులాలు ముందుండే కాబట్టి వాళ్ళు విద్యాపరంగా ముందుకు పోయినరు. మా యొక్క తల్లిదండ్రులు డబ్బులు కొట్టుకుంటా జీవనం గడిపారు కాబట్టి విద్యాపరంగా వెనుకబడ్డారు కాబట్టి విద్యకు దూరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేము విద్యాపరంగా ముందుకెళ్ళాం కాబట్టి ఈ సంక్షేమ సంఘం, మాదిగ సంక్షేమ సంఘం అన్ని కులాలకు ఆల్రెడీ స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది, భవనాలు కూడా కావడం జరిగింది. మళ్ళీ కూడా వాళ్ళకు 5 లక్షల ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వడం, వారి కులాలకు కూడా ఇవ్వడం కూడా మేము సంతోషపడుతున్నాం. దానిని మొదటిసారి ఈ 5 లక్షల ప్రొసీడింగ్ మీ ద్వారా మాకు ఇవ్వడం మొదటిసారి సార్. మీరు మా సంక్షేమ సంఘం తెలంగాణకి వచ్చి మీ ద్వారా భూమి పూజ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. తప్పకుండా ఈ వారం రోజుల వల్ల టైం ఇచ్చి మీరు మా సంక్షేమ స్థలానికి వచ్చి మీరు భూమి పూజ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం సార్. కాంగ్రెస్ నాయకులు నాయి బ్రాహ్మణ కుల సంఘానికి చెందిన రామ్ కుమార్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిని, ఆయన కృషిని కొనియాడారు. తను ఓడిపోయినా నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్నాడని, నిధులు మంజూరు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మరోవైపు కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి బాల్యంలో చదువు నేర్పిన గురువు భూపతిరెడ్డి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి విద్య, పట్టుదల గురించి వివరించారు. పేద రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చురుకైన వ్యక్తిగా, ఏకసంధాగ్రహిగా పేరు తెచ్చుకున్నారని అన్నారు. స్వయం కృషితో ఎంతో ఎత్తుకెదిగిన కంది శ్రీనివాసరెడ్డిని చూస్తే ఒక గురువుగా తనకు ఆనందం కలుగుతుందన్నారు. ఆయన ఓడిపోయినా ప్రజల మధ్య ఉన్నాడని, ఒకవేళ గెలుచుంటే ఆదిలాబాద్ రూపురేఖలు మార్చేవాడన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఆయనను ఎమ్మెల్యేగా చూస్తామన్నారు. అందరినీ సమానంగా సామాజిక న్యాయాన్ని పాటిస్తున్నటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. అన్ని సంఘాలకు ఏ మాదిరిగా 5 లక్షలు ఇచ్చాడు, నాకు కూడా 5 లక్షలు ఇచ్చాడు. దీన్ని బట్టి మన శ్రీనివాసరెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వము మనకు తెలుస్తుంది. అందరికీ సమానమైనటువంటి న్యాయం చేసేటటువంటి ఆయన ప్రజల మనిషి. ఆస్తులు సంపాదించుకొని రాజకీయాలకు వచ్చింది. ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికి రాజకీయాలకు వచ్చినటువంటి మనిషి కాదు, ప్రజల మనిషి. ఒక చిన్న
సన్నగారు రైతు బిడ్డ, నా స్టూడెంట్, వెరీ క్లెవర్ స్టూడెంట్, ఏకసంఖ్యాకులై చిన్నప్పుడే ఈనాడు 3rd క్లాస్లో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మేము నవోదయ ఎగ్జామ్ రాయించి నవోదయలో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత 30 సంవత్సరాల ముందు అంటే అప్పుడే వాళ్ళ నాన్న ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాడో లేదో అని భావించి ఆ రోజు చిన్న పిల్లగాన్ని తీసుకుపోయి అప్పుడు కాలేజీ నగర్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఇంత ఎదిగిపోయిందంటే నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను. అన్ఫార్చునేట్లీ ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినా కూడా ఆయన దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ప్రజలలో ఉంటున్నాడు, ప్రజల మనిషిగా ఉంటున్నాడు. ఎప్పుడు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆశాజ్యోతిగా ఉంటున్నాడు. నిస్వార్థంగా ఏమి ఆశించకుండా, ఒక్క పైసా ఆశించకుండా నియోజకవర్గానికి సేవ చేస్తానని వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఒకవేళ ఆయన ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఉంటే మన ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ దిశ మారిపోయేది. కానీ పర్వాలేదు, అది ఎన్నిటికన్నా అవకాశం వస్తుంది. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే అని ఎప్పటికి కూడా ఉండిపోతాడు అనే విషయాన్ని గ్యారంటీగా నేను చెప్తున్నాను. మొత్తానికి నియోజకవర్గంలోని కుల సంఘాల నేతలు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, अभिमानालతో आदिवारम प्रजासेवा भवनలో ఒక పండగలా అనిపించింది. आषाढ शुद्धीच्या पहिल्या एकादशी निमित्त प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये आध्यात्मिक वैभव दिसून येत आहे. विशेषतः शहरातील विठ्ठल रुक्माईचे मंदिरे भाविकांनी भरलेली आहे. या वर्षातील 24 एकादशींपैकी पहिली एकादशी उत्सव निमित्त रविवारी सकाळपासूनच भाविकांची गर्दी मंदिरांमध्ये आहे. भाविकांनी एकादशी निमित्त उपवास केला आणि हिंदू सणाच्या पहिल्या दिवशी या एकादशी दिवशी विशेष पूजाही करण्यात आली, ज्यामुळे मंदिरांमध्ये उत्साह निर्माण झालेला आहे. धर्मशाळेतील स्थानिक मारवाडी धर्मशाळा श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात सकाळपासूनच भाविकांनी उत्सव साजरा करण्यासाठी गर्दी केली. विशेष आरती करून भाविकांनी पूजाही करण्यात आली आणि वैदिक विद्वानांचे त्यांचे आशीर्वाद मिळवले. एकादशी निमित्त विशेष पूजा केली आणि भगवंताची पूजा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे रामनगर येथील स्थानिक श्री विठ्ठल रुक्माई मंदिरामध्ये पहिल्या एकादशी निमित्त विशेष पूजा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने आले आणि वैदिक विद्वानांचे आशीर्वाद घेतले. स्वामी सुशीला प्रभासितपानि जाता
కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీమతి వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆషాఢ మాసములో శుద్ధమంతొచ్చే ఏకాదశి, ఇది తొలి ఏకాదశి. దీన్ని శయన ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఈ ఏకాదశి నుండి మనమందరం కూడా జరుపుకునే పండుగలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఏకాదశి రోజే వైకుంఠం లోపట శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు. ఈ ఏకాదశి నుండి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు స్వామివారు యోగ నిద్రలో ఉండి లోక కళ్యాణాన్ని జరిపిస్తాడు. ఈ 4 నెలలు కూడా చాతుర్మాస్యాలు అంటారు. ఈ చాతుర్మాస్యాలలో సన్యాసులు యతులు కూడా పవిత్రమైన స్థలాల్లో ఉండి వారు తపోదీక్ష నిర్వహించుకుంటారు. ఈ ఏకాదశి రోజు స్వామివారిని, శ్రీమన్నారాయణుని, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని, శ్రీ గోపాలకృష్ణ స్వామిని ఎవరైతే దర్శించుకుంటారో వారికి ఇహమందు సుఖము, పరమందు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. జై श्रीमन्नारायण. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस सरकार गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. त्यांनी गरिबांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मुख्यमंत्री मदत निधीतून लाभार्थ्यांना धनादेशही सादर केले. त्यांनी एकूण 8 चेक सादर केले. त्यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे लाभार्थ्यांना 3,26,000 रुपये देण्यात आले. बोक्कलगुडा येथील अर्शिया अंजुम यांनी 60,000 रुपये, तर देववंदना लांडसांगवी यांनी 28,000 रुपये, सौजन्या यापालगुडा यांनी 26,500 रुपये, सुरेखा कौटा यांनी 60,000 रुपये, ज्योती वाघापूर यांनी 24,000 रुपये, नफिसा ताफिमा मसूद नगर यांनी 60,000 रुपये आणि सुनेंद तातीगुडा यांनी 42,000 रुपये 500 रुपये आणि या वाघापूर येथील यादम्मा यांनी 25,000 रुपये दिले. तर त्यांनी सांगितले की काँग्रेस सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे आणि त्यांना सर्वतोपरी प्रयत्नांनी मदत करेल. ते म्हणाले की मुख्यमंत्री मदत निधीच्या या मदतीसाठी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये एक विशेष काउंटरही सुरू करण्यात आलेले आहे. ज्यांनी पैसे जमा करून रुग्णालयात उपचार घेतलेले आहे ते मुख्यमंत्री मदत निधीतून आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करू शकतात. त्यांनी सांगितले की धनादेश मिळावेत यासाठी ते विशेष काळजी घेतील आणि कामही करतील. ज्यांना धनादेश मिळालेले आहे त्यांनी सरकार आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डीचे आभार मानले. సోనియమ్మ నాయకత్వం. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద వాగాపూర్ గ్రామస్తులు అలాగే షేక్ జునైద్ గారు ఆదిలాబాద్ టౌన్ నుంచి వీరు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అనారోగ్య దృష్ట్యా హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల అప్లై చేసుకున్నారు. వారికి దాదాపుగా 42,000 రూపాయలు, అలాగే 25,000, అలాగే 24,000 రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి ఎవరైనా కూడా మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి మన క్యాంపు కార్యాలయం ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి డాక్యుమెంట్లు అందజేస్తే తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారికి వారి ఆఫీస్కి సహాయ నిధి కోసం అప్లికేషన్ని మేమే ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి ఇచ్చేసి వస్తాం. నేను ప్రత్యక్షంగా గత నెల రోజుల నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కుల కోసం ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉన్నాం, వెంటబడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మన పనుల్ని మనమే తొందరగా చేయించుకోవాలనేది నా ముఖ్య ఉద్దేశం. కాబట్టి ఈరోజు దాదాపుగా ఒక్కరోజే 4 లక్షలకు పైగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులు పంచడం జరిగింది. 4 లక్షలు అంటే ఒక దాదాపు 8 కుటుంబాలకి ఉపయోగపడుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, అలాగే గత ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారికి, అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా వేముల శ్రీనివాస్ గారు ఈ చెక్కుల్ని ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు. వేముల శ్రీనివాస్ గారికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గరీబోళ్ళు ఎవరైనా కూడా మీ డాక్యుమెంట్లు కానీ మీ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ బిల్స్ కానీ మన ఆఫీస్లో ఇవ్వండి. తప్పకుండా మీకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా చెక్కులు అందించడం మేము కృషి చేస్తాం. బడుగు బలహీన వర్గాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక వరం. काँग्रेस पार्टी మీకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. आदिलाबाद क्षेमम
నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस सामील होण्याचीही चर्चा आहे. मतदारसंघातील त्यांचे चाहते मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षाचे चाहते बनलेले आहे. बंगारगुडा येथील अनेक लोक कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्याबद्दल कौतुकाने पक्षात सामीलही झालेले आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांचे स्कार्फ देऊन पक्षात स्वागत केले. गावांमध्ये मोहरम उत्सवाला वेग आलेला आहे. तलामाडगू मंडळ सेंटर आणि रुయ్యాడి देवापूर या गावांमध्ये मोहरम सण साजरा करण्यात आला. जिल्हा केंद्र आणि सीमेवरील महाराष्ट्रातील भाविक दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने रुయ్యాడి गावामध्ये आले. त्यांनी मंदिर परिसरात नमस्कार केला आणि हसेन हुसेन या सवारी यांना मलिदा अर्पण केले. तर भक्तिभावाने नैवेद्य दिला आणि पिरांसाठी ऊद गुळाने विशेष पूजा करण्यात आली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. रामचंद्र राव यांच्या पत्रावर मंत्री पोन्नम यांनी टीका. ते म्हणतात की मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे हास्यास्पद आहे.
जिल्ह्यात पहिल्या एकादशीचे उत्सव, भक्तांनी भरलेले मंदिरे. प्रजासेवा भवनामध्ये उत्सवाचे वातावरण, जाती संघटनेच्या प्रतिनिधींनी भरलेले प्रचार कार्यालय. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रत्येक संघटनेला 5 लाख दराने कार्यवाहीच्या प्रती दिल्या. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.